Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urabin wa min ajabin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usdu fi ajamiha tajimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ولن يليق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكب. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن.
ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاقد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيان بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاغفدها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وله شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف له شيخنا ورب أرواحنا كي حجيد الدين بن كي حجب الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سعيد محمد معشد والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم وذوي الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح
لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wal auratu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal auratu lughatan an-naqsu wasyai'u al-mustaqbahu wa summiya al-miqdar al-atiya biha liqubhi zuhurihi wa tutlaqu syar'an ala ma yahrumu nazaruhu wa huwa jami'u badanil mar'ati walau amatan wa in fasala kasya'riha al-mubani fa inna dhalika yahrumu nazaruhu ala rijali wa jami'u badanir rajuli fa innahu yahrumu nazaruhu ala nisa'i wa yadhkuruna hadha fin nikahi wa alama yajibu satruhu fi salati wa huwa al-muradu huna kama qala wa auratur rajuli ayyin dzakari walau kinnan wa sabiyan ghayra mumayyizin fima idza ahrama anhu waliyuhu wa tafa bihi wal amati ma baina surrati war rukbati wa in tudla anhuma kasil'atin wa sya'ri aslihima fiha wa tudla anha lil khabaril hasani ghaddi fakhidaka fa innal fakhida auratun wa yajibu aidan satru juz'in minhuma litahaqquqi satril aurati wa qisa bidzakari al-amatu bijami'i anna ra'sa kullin ghairu auratin wa auratul hurrati wal huntha al hurri walau ghaira mumayyizaini fi salatiha wa salatihi wa indal ajanibi walau kharijaha jami'u badaniha wa badanihi hatta batinil qadami wa huwa mimma yadkhulu anhu fi sujudi
إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين فيجب سترهما لأنهما غاية لما لا يجب ستره فينتهي إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي ما يغلب ظهوره وهو الوجه والكفان للحاجة لكشفهما تنبيه لا منافاة بينما قدمته من أن عورة الحرة جميع بدنها وبين ما ذكره المصنف من أنها حتى عند الأجانب ما عدا الوجه والكفين لأن المراد من الأول ما يحرم نظره وإن لم يكن عورة ومن الثاني ما هو عورة حقيقة وعليه فيجب عليها سترهما خوف الفتنة على المعتمد والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعورة لغة النقص. Aurat secara bahasa artinya kekurangan. Wasyai'ul mustaqbahu, dan sesuatu yang dianggap buruk. Jadi aurat dalam bahasa Arab artinya adalah kekurangan dan sesuatu yang dianggap buruk. Contoh, perempuan yang merdeka kayak ibu, kan auratnya semua tubuh ibu, kecuali hanya yang boleh kelihatan wajah dengan kedua telapak tangan. Ada orang perempuan menampakkan auratnya, contoh keteknya bu, kan jadi sesuatu yang apa bu tuh? Yang dianggap buruk. Kalau secara syariat demikian. Aurat secara hukum bahasa, secara bahasa Arab artinya kekurangan dan sesuatu yang dianggap buruk. Ada perempuan kelihatan keteknya, kelihatan payudaranya, kelihatan pahanya, kelihatan betisnya, itu merupakan sesuatu yang dianggap buruk. Itulah yang disebut aurat ditinjau dari segi bahasa. Sama kayak laki-laki bu, laki-laki kelihatan dengkulnya, kelihatan pahanya. Kan laki-laki suka main futsal ya bu ya, main bola tuh. Kan bola masa pakai celana panjang? Kan bola pakai celana apa bu? Celana pendek. Kalau juga main hobi main bola juga, laki-laki pakai legging tuh. Yang udah ngerti, yang udah tahu, pasti yang main bola futsal atau bola yang lapangan terbuka yang besar pakai apa bu? Pakai legging. Jadi celana pendeknya dipakai, legging dipakai. Tapi jangan dibalik bu, kayak Superman kan akhirnya. Ya bu ya. Jadi laki-laki harus demikian. Jadi nggak boleh kelihatan lututnya, nggak boleh kelihatan pahanya. Sekalipun laki-laki tidak diperbolehkan. Jadi aurat secara bahasa adalah sesuatu yang dianggap buruk, kekurangan, dan sesuatu yang dianggap buruk. Wasummiyal miqdar al-atiyah biha likubhi zuhurihi, dan dinamakan
dengan ukuran yang tadi disebutkan tadi, bahwasanya aurat secara bahasa adalah kekurangan dan sesuatu yang dianggap buruk, dikarenakan buruk kalau seandainya sampai nampak, sampai kelihatan. Mau laki mau perempuan kelihatan auratnya maka menjadi buruk, maka disebutlah aurat secara bahasa an-naqsu wasyai'ul mustaqbahu. Sementara watutlaku syar'an, dan aurat dipergunakan pada hukum agama. Apa itu aurat dalam hukum agama? Ala ma yahrumu nazaruhu, sesuatu yang haram untuk dilihat, itu aurat. Jadi aurat dalam hukum agama, dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adalah sesuatu yang haram untuk dilihat. Wa huwa jami'u badanil mar'ati walau amatan, semua badan seorang perempuan, sekalipun ini perempuan seorang budak. Sekarang budak udah gak ada ya Bu ya. Jadi perempuan auratnya semua badannya ya Bu ya. Yang boleh kelihatan, yang boleh nampak hanya wajah dan kedua telapak tangan. Ingatin ya Bu ya. Perempuan auratnya dalam sholat, di luar sholat, seluruh badannya, seluruh tubuhnya, yang boleh nampak hanya wajah dan kedua telapak tangan. Makanya ibu kalau lagi ngaji atau enggak ngaji, lagi sholat atau enggak lagi sholat, kaki ibu jangan kelihatan Bu. Usahakan pakai apa Bu? Kaos kaki ya Bu ya. Karena kaki ibu itu aurat. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kaki ibu itu aurat. Di luar sholat pun aurat, tidak boleh kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahram ibu. Jadi ibu kalau keluar, ibu ke pasar, ibu ke mall, ibu kondangan, jangan lupa pakai apa Bu? Kaos kaki ibu tuh, pakai kaos kaki. Kok mesti? Wajib? Iya wajib mesti. Kenapa demikian? Aurat ibu, aurat perempuan di luar sholat adalah seluruh badan ibu sama dengan sholat tuh. Sampai kaki ibu juga aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram ibu. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu amalin ya Bu ya. Nanti ibu kondangan, ibu ke mall, ibu rekreasi, ibu wisata, jangan lupa kaos kaki dipakai. Kenapa demikian? Kaki ibu adalah aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram ibu. Wa inin fasalah, sekalipun sudah terpisah dari badan ibu. Contohnya apa? Kasya'rihal mubani, seperti rambut yang terpotong. Ibu rambutnya dipotong, dicukur, atau ibu punya kuku dipotong, kuku ibu. Nah, kuku ibu yang sudah terpotong, rambut ibu yang sudah dicukur, itu pun haram dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram ibu. Jelas ya Bu ya? Makanya ibu kalau pengen nyukur, cari salon yang khusus apa Bu? Laki perempuan tuh, jangan dicampur laki dengan apa Bu? Dengan perempuan. Kenapa demikian? Digunting rambut ibu, dicukur rambut ibu, maka rambut ibu yang sudah tergunting, yang sudah dicukur, yang sudah berpisah dari kepala ibu, itu pun hukumnya masih aurat. Tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang bukan mahram untuk melihatnya. Sama kayak ibu gunting kuku ya Bu ya. Gunting kuku ibu, kuku yang ibu sudah gunting, yang terpisah dari kuku ibu, itu hukumnya pun sama, tetap aurat ibu dan tidak diperbolehkan sampai nampak, sampai kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahram ibu. Jelas ya Bu ya? Sampai begitu ya Bu agama menjaga perempuan ya Bu ya. Jadi Allah dengan Rasulullah SAW menjaga ibu sampai demikian tuh. Sampai guntingan kuku ibu nggak boleh nampak, nggak boleh kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahram ibu. Sampai rambut yang sudah ibu cukur pun sama, tidak diperbolehkan kelihatan nampak oleh laki-laki yang bukan mahram ibu. Allah menjaga, Nabi sangat menjaga, Allah sangat menjaga, sangat memuliakan perempuan.
Sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, itu laki-laki di zaman beliau, dari beliau hidup di alam dunia sampai beliau wafat nggak ada yang tahu bentuk tubuh beliau gemuk atau kurus, nggak ada yang tahu sama sekali. Sayyidah Fatimah, siapa beliau bu? Putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau tidak pernah diketahui tubuhnya kurus atau gemuk oleh semua orang, oleh sahabat-sahabat laki-laki nggak pernah tahu. Kenapa demikian? Karena beliau adalah putra Rasulullah SAW yang tidak pernah. Jadi kalau pakai baju yang seperti baju yang memang disyariatkan oleh Allah Rasulullah SAW, sehingga beliau bentuk tubuhnya tak pernah nampak dan tidak pernah diketahui oleh siapapun apakah beliau gemuk atau kurus. Sampai demikian untuk menjaga auratnya sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kan gampang ya bu ya, lihat paha ayam dan paha orang sama bu ya, malah lebih rapat paha ayam ya bu ya. Ayam keteknya kelihatan nggak bu? Ayam keteknya dia punya ketek apa bu? Sembunyi ya bu ya, nggak kelihatan ya. Sekarang orang keteknya diapain bu? Dikeliatin, dibuka-buka, dia punya auratnya. Ya Allah, kalah sama ayamnya bu ya. Jadi sekalipun tadi rambut yang sudah dicukur itu tidak diperbolehkan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram ibu. Nanti ibu kalau cukur rambut, upayakan rambutnya kalau bisa dikubur atau dipendam. Tujuannya apa? Jangan sampai kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahram ibu. Sama kayak ibu gunting kuku. Gunting kuku ibu yang sudah digunting kumpulin. Jangan sampai nampak, jangan sampai kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahram ibu. Jelas ya bu ya? Kenapa demikian? Fa inna dzalika yahrumu nazaruhu 'alal rijali. Maka sesungguhnya hal tersebut haram dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram ibu. Nggak boleh rambut yang sudah dicukur, kuku yang sudah dipotong, yang sudah terpisah dari badan ibu, tetap aurat ibu. Haram, tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang bukan mahram ibu untuk melihatnya. Sama kayak begini bu, misalnya ibu ngangkat anak dari kecil, anak laki bu ya, ibu ngasuh anak, ngangkat anak dari apa bu? Dari kecil anak laki bu nih. Anak laki bukan keponakan ibu, bukan. Anak laki orang lain. Ibu kesian sama dia, ibu sayang sama dia, ibu angkat jadi anak, walhal dia bukan keponakan ibu, bukan cucu ibu. Ibu pelihara dari orok dari kecil sampai ini anak menginjak usia akil baligh, SMP ya bu ya, udah gede, udah SMA, udah kuliah. Itu anak yang ibu sudah angkat dari kecil, tetap hukumnya bukan mahram ibu. Ibu tetap harus menutup aurat ibu di hadapan anak tersebut. Kenapa demikian? Anak itu bukan anak kandung ibu ya bu ya, bukan keponakan ibu, bukan juga cucu ibu, artinya bukan mahram ibu. Ibu wajib tutupin punya aurat dari anak tersebut. Jelas ya bu ya? Orang kadang-kadang suka jarang perhatiin ya bu ya, dia ngangkat anak dari kecil, diasuh dari kecil, dari merah misalnya, dari orok diasuh sama dia, sampai nih anak menjadi besar, dewasa, remaja, menjadi orang. Kemudian ibu berasa ibu sendiri, nggak bisa. Tetap hukumnya apa tuh? Hukumnya bukan mahram ibu. Ini anak cium tangan sama ibu, ibu ada wudhu, batal nggak apa wudhu ibu? Batal, wudhu ibu batal dihukumkan. Kenapa demikian? Karena bukan mahram ibu, bukan anak laki-laki ibu, bukan keponakan ibu, bukan cucu ibu. Kan demikian ya bu ya. Aurat ibu seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah haram dilihat oleh anak tersebut. Kenapa demikian? Itu anak adalah anak angkat ibu atau anak asuh ibu. Jelas ya bu ya? Sama yang laki, misalnya suami ibu sama ibu ngangkat anak perempuan dari orok. Ini anak perempuan yang diangkat oleh suami ibu, oleh ibu sudah remaja, sudah dewasa,
tetap dia cium tangan sama suami ibu, maka wudhu suami ibu hukumnya bagaimana, Bu? Batal. Dan dia si perempuan yang tadi, anak perempuan yang sudah tumbuh dewasa, yang diangkat oleh suami ibu, oleh ibu, itu wajib nutupin auratnya dari suami ibu atau dari anak laki-laki ibu. Kenapa demikian? Karena dia bukan mahramnya. Jelas ya, Bu ya? Perhatiin ya, Bu ya, bagi ibu yang punya anak angkat demikian ya, Bu ya. Jangan dianggap sepele, tetap hukumnya adalah aurat ibu, seluruh badan ibu di hadapan dia, kecuali yang boleh nampak hanya wajah dan kedua telapak tangan ibu. Jelas ya, Bu ya? Wa jami'u badanir rajuli, dan semua badan laki-laki, fa innahu yahrumu nadharuhu 'alan nisa'i, pun sama, laki-laki auratnya seluruh tubuhnya di hadapan perempuan yang bukan mahramnya. Sama, Bu tuh. Saya dengan ibu sama. Saya punya aurat di hadapan ibu seluruh tubuh saya. Sama, Bu. Dengan ibu di hadapan saya sama seperti itu. Jadi makanya laki-laki keluar rumah nggak boleh pakai celana apa, Bu? Celana pendek nggak boleh. Emang anak TK? Anak TK sih boleh. Udah aki-aki, udah tua, ya artinya udah akil balik, udah tua ya, Bu ya. Masih pakai apa? Celana pendek nggak boleh. Ini dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahramnya, seluruh tubuhnya adalah aurat. Makanya pakai peci bagi laki-laki, peci ya, Bu ya, atau pakai topi deh, atau pakai helm deh, Bu ya, pakai helm misalnya gitu, itu hukumnya apa? Hukumnya menjadi wajib di hadapan perempuan yang bukan apa, Bu? Yang bukan mahramnya. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seluruh bagian tubuh laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahramnya adalah auratnya. Tuh, tidak boleh nampak di hadapan perempuan yang bukan mahramnya. Jelas ya, Bu ya? Makanya kita punya guru Al-Habib Abdurrahman Assegaf, itu beliau kalau ada orang yang nggak lagi ngaji kepada beliau nggak pakai apa, Bu? Nggak pakai peci, suruh pakai peci itu orang, atau minimal itu pakai apa, Bu? Pakai selampek kepalanya. Tuh demikian tuh. Karena itu merupakan aurat laki-laki di hadapan perempuan yang apa? Yang bukan mahramnya. Jelas ya, Bu ya? Jadi jangan sepelein laki-laki itu, sama tuh. Laki-laki nggak boleh keluar pakai celana pendek, nggak boleh. Kenapa demikian? Aurat laki-laki semua badannya di hadapan perempuan yang bukan mahramnya. Jelas ya, Bu ya? Kalau ibu punya suami, punya anak laki-laki, apalagi punya anak laki-laki ya, Bu ya, yang sudah SMP, yang sudah akil balik, bilangin pelan-pelan, Bu. Nah, itu jangan pakai celana pendek. Kalau keluar rumah pakai apa, Bu? Celana panjang. Biasain, Bu, dari SMP, Bu tuh, atau dari SD. Saya punya anak saya gituin, Bu. Dia hobinya futsal, dia hobinya basket. Saya bilang silahkan, basket silahkan, futsal silahkan, tapi pakai legging tuh, Bu tuh. Jadi celana pendek kemudian pakai apa, Bu? Pakai legging. Kenapa demikian? Itu aurat dia di hadapan perempuan yang bukan mahramnya. Jelas ya, Bu ya? Ibu bilangin kalau punya anak laki-laki, cucu laki-laki, didik dari kecil, Bu tuh. Bilangin dari SD didik tuh anak laki-laki, jangan pakai celana pendek. Lagi kita malu ya, Bu ya. Kalau udah aki-aki pakai celana pendek kita malu lihatnya, Bu ya. Udah tua pakai apa? Celana pendek, ya Allah. Kita malu lihatnya. Jelas ya, Bu ya? Jadi semua badan laki-laki adalah aurat di hadapan perempuan yang bukan mahramnya. Wa yadhkuruna hada fin nikahi, dan para ulama akan menyebutkan ini nanti di bab nikah nanti insyaallah panjang. Wa ala ma yajibu satruhu fis sholati, aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupin pada waktu sholat. Jadi aurat adalah sesuatu yang wajib ditutup pada waktu sholat. Wa huwal muradu huna kama qala, inilah yang dimaksud di sini sebagaimana pengarang rahimahullah dia mengatakan,
wa auratur rajuli ayyid dzakari. Aurat seorang laki-laki yaitu laki-laki walau kinnan, sekalipun dia seorang budak, wasabiyan, sekalipun laki-lakinya masih kecil, masih anak-anak, ghairu mumayyizin fima idza ahrama anhu waliyuhu wa tafa bihi, yang belum tamyiz, yang kalau ihram niatnya oleh walinya dan dia tawaf dengannya. Ada anak kecil laki-laki, dia belum tamyiz, nanti yang niatin buatkan niat. Kalau dia pengen haji, maka yang niatin walinya. Jadi sekalipun anak kecil laki-laki yang belum tamyiz, wal amati, dan aurat seorang budak perempuan dari mana? Pada waktu dia sholat, ma baina surrati war rukbati, antara pusar dan lutut. Lagi sholat, seorang laki-laki sekalipun masih kecil atau budak perempuan, auratnya pas lagi sholat adalah antara pusar dengan apa, Bu? Dengan lutut, dengan dengkul. Tuh ya, Bu ya. Jadi aurat laki-laki atau anak laki-laki yang masih kecil yang belum tamyiz atau budak perempuan, auratnya adalah antara pusar dengan dengkulnya, dengan lututnya. Wa in tudla anhuma, sekalipun bersambung daripada keduanya. Contohnya apa? Kasilati wa sya'ri aslihima fiha, seperti daging lebih atau rambut dari asal keduanya padanya. Dagingnya lebih atau rambutnya tetap aurat bagi laki-laki atau anak laki-laki yang belum tamyiz atau budak perempuan pada waktu dia sholat. Wa tudla anha, dan disambung daripadanya. Dasarnya mana? Ibu punya suami, ibu punya anak laki-laki, auratnya antara pusar dengan dengkul atau lutut pada waktu sedang melakukan sholat yang wajib atau sholat yang sunnah. Dasarnya mana? Lil khabaril hasani, dasarnya hadis ini, hadis adalah hadis hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghatti fakhidaka, tutupi paha engkau, fa innal fakhida auratun, maka sesungguhnya paha adalah aurat. Ya Bu ya, laki-laki baik yang kecil atau yang sudah dewasa, auratnya pada waktu dia sholat tadi antara pusar dengan apa tadi Bu? Dengan lutut, dengan dengkul. Tuh sama dengan budak perempuan, pada waktu dia sholat auratnya antara pusar dengan dengkul, dengan lutut. Tadi dasarnya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghatti fakhidaka fa innal fakhida auratun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tutupi paha engkau, maka sesungguhnya paha engkau adalah aurat. Wa yajibu aydan satru juz'in minhuma litahaqquqi satril aurati, wajib pula menutupi satu bagian daripada pusar dan dengkul agar terwujud menutupi auratnya. Asalnya hanya aurat laki-laki dalam sholat dan budak perempuan dan anak kecil yang belum tamyiz hanya antara pusar dengan dengkul saja. Nah, tapi tidak menjadi sempurna antara pusar dengan dengkul kecuali dengan pusar dan dengkul. Makanya pusarnya wajib ditutupi, juga dengkulnya wajib ditutupi pada waktu sholat. Jelas ya Bu ya? Tapi nggak boleh abang-abang memang tahu aurat laki-laki antara apa Bu? Pusar dengan dengkul. Dipakai kain di atas pusar, di bawah apa Bu? Dengkul. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Nggak ada anak dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun sah nggak sembahyangnya Bu? Sah sembahyangnya. Misalnya ada orang laki-laki sembahyang pakai kain sendiri nih Bu, di rumah nih Bu nih. Dia pakai kain di atas pusar, di bawah apa Bu? Dengkul. Sah nggak sembahyangnya? Sah. Tapi ini laki-laki tidak ada adabnya kepada siapa?
Allah Subhanahu wa taala, tidak ada adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap orang aja mesti apa, Bu? Mesti rapi, mesti wangi. Ini menghadap Allah sembarangan. Jadi secara hukum agama sah. Tapi ingat, kita menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, Bu ya? Jadi aurat laki-laki, aurat anak kecil laki-laki yang belum tamyiz, aurat dari budak perempuan tadi antara pusar dengan apa tadi, Bu? Dengan dengkul. Asal muasalnya hanya bagian itu saja, tapi antara pusar dan dengkul tidak menjadi sempurna kecuali dengan pusar dan dengkul. Oleh karena itu, pusar pun termasuk bagian dari aurat, dengkul pun termasuk bagian dalam aurat pada waktu kita sholat, yang bagi laki-laki atau anak laki-laki yang belum tamyiz atau budak perempuan. Jelas ya, Bu ya? Wa qisa bidzakari al-amatu, dan dikias dengan laki-laki budak perempuan. Sekali lagi ya, Bu ya, budak perempuan sampai hari ini sudah tidak ada ya, Bu ya. Dari zaman Rasulullah SAW sudah dihapus perbudakan oleh agama Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Rasulullah SAW. Jadi sudah dihapus hukum perbudakan ya, Bu ya. Perbudakannya tidak ada. Perbudakannya sudah tidak ada. Nah, dikias dengan laki-laki al-amatu, budak perempuan. Bijami'i anna ra'sa kullin ghairu auratin, dengan secara keseluruhan aurat laki-laki, kepala laki-laki, kepala budak perempuan adalah bukan aurat pada waktu sholat. Ingat ya, Bu ya, pada waktu sholat laki-laki auratnya antara pusar dengan apa, Bu? Dengan dengkul. Ingat, dalam sholat ya, Bu ya. Di luar sholat bagi perempuan, bagi laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahramnya, auratnya seluruh tubuhnya ya, Bu ya. Jelas ya, Bu ya? Ingetin ya, Bu ya. Dalam sholat laki-laki auratnya antara pusar dengan dengkul. Di luar sholat laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahramnya, auratnya seluruh apa, Bu? Seluruh tubuhnya, sama dengan perempuan yang bukan mahram di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, auratnya seluruh tubuhnya. Jelas ya, Bu ya? Itu aurat laki-laki ya, Bu ya. Aurat laki-laki, aurat anak kecil yang belum tamyiz, aurat budak perempuan tadi antara pusar dengan dengkul. Nah, sekarang ibu auratnya di mana? Wa auratul hurrati, aurat perempuan yang merdeka ibu ya, Bu ya. Wal hunthal hurri, dan banci yang merdeka. Al huntha ini orang yang man lahu alatani, dia punya kemaluannya dua. Ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Ini al-huntha, banci yang asli ya, Bu ya, bukan banci sekarang ya, Bu ya. Oh, sekarang kan bohongan ya, Bu ya. Asalnya laki-laki, dioperasi jadi apa, Bu? Jadi perempuan. Kita bilang bencong ya, Bu ya. Itu bencong bukannya al-huntha. Hukumnya dia hukum laki-laki, Bu, ingetin. Laki-laki yang dirubah, yang dibilang transgender ya, Bu ya, dirubah menjadi perempuan, hukumnya hukum apa, Bu? Hukum laki-laki. Misalnya ibu tahu ini orang dulunya adalah laki-laki, dulu namanya Amir, dioperasi jadi Mira namanya, Bu. Ibu tahu ini asalnya apa, Bu? Laki-laki. Dia sembahyang di masjid, sembahyang di musola, ngumpul dengan perempuan. Ibu tahu ini orang laki-laki dulunya, ini perempuan dulunya lah laki-laki. Pas dia kelar sholat, dia salaman dengan ibu. Wudu ibu bagaimana hukumnya, Bu? Batal. Kenapa demikian? Dia hukumnya apa, Bu? Laki-laki, walaupun namanya Amir. Jadi sekarang jadi apa, Bu? Jadi Mira. Kan udah ini, Bu, hukumnya tetap laki-laki ya, Bu ya. Jadi dia hukumnya adalah hukum laki-laki ya, Bu ya. Jelas ya, Bu ya. Misalnya yang sudah di operasi plastik, transgender,
udah jadi perempuan, sembahyang dia pakai kain boleh. Kelihatan apanya Bu? Kelihatan kakinya boleh nggak Bu dia? Boleh. Orang hukumnya apa? Hukum laki-laki. Jelas ya Bu ya. Jadi Ibu kalau udah tahu ini orang laki-laki, ngajak salaman nama Ibu lagi ada wudu, maka wudu Ibu dihukumkan batal ya Bu ya. Kenapa demikian? Ini orang adalah hukumnya hukum laki-laki. Jadi kalau al-huntha asli Bu, ini al-huntha asli, banci asli, memang dia punya dua alat kelamin, maka disebut dengan al-huntha. Nah sekarang aurat perempuan seperti Ibu yang merdeka dan banci yang merdeka pada waktu sholat, walau ghaira mumayyizaini, sekalipun belum tamyiz keduanya, fi sholatiha wa sholatihi, pada waktu sholat perempuan yang merdeka seperti Ibu, atau pada waktu sholat banci yang memang asli bancinya, wa indal ajanibi walau kharijaha, dan perempuan yang merdeka dan banci yang asli di luar sholat, mau dalam sholat atau di luar sholat, bagaimana auratnya? Jami'u badaniha wa badanihi, seluruh badan itu perempuan Ibu nih lagi sembahyang, aurat Ibu seluruh tubuh Ibu. Makanya Ibu pakai mukena, tutupin ya Bu ya. Ibu sebelum sholat lihat dulu mukena Ibu, ada rambutnya enggak? Ibu ngaca ya Bu ya. Yang kemarin ya Bu ya, naroknya bukan di bawah dagu ya Bu ya, tapi di mana Bu? Pas di dagu ya Bu naroknya ya Bu ya, jangan di bawahnya. Kalau di bawahnya itu sudah nampak aurat Ibu. Kalau sudah nampak aurat Ibu, maka sholat Ibu dihukumkan bagaimana Bu? Gak sah tuh. Naroknya jangan di bawah dagu, naroknya pas di dagu Ibu. Jelas ya Bu ya. Lihat dulu di kaca itu, rambut Ibu jangan sampai kelihatan ya Bu ya. Sehelai pun tidak boleh kelihatan. Kalau sampai kelihatan, sampai nampak, maka sholat Ibu dihukumkan batal, tidak sah. Jelas ya Bu ya. Jadi aurat Ibu perempuan yang merdeka, seluruh tubuh Ibu dalam sholat atau di luar sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahram Ibu. Hatta batinil qadami, ini ada keterangan Ibu nih, sampai bagian kaki yang bawah tuh, atas bawah wajib tutupin pada waktu Ibu sholat atau di luar sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahram Ibu. Kaki Ibu pun aurat. Nih kitabnya ada Bu nih, kitabnya kita baca, namanya Busrul Karim ya Bu ya. Ibu kalau keluar ke pasar, ke mall, kondangan, kemanapun jangan lupa pakai apa Bu? Kaos kaki. Kenapa demikian? Kaki Ibu itu aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram Ibu ya Bu ya. Jangan sampai nggak pakai kaos kaki. Sedikit nampak, misalnya kelihatan kaki Ibu pakai gomis, Ibu pakai celana panjang, tapi Ibu nggak pakai apa Bu? Kaos kaki. Kaki Ibu dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram Ibu, itu hukumnya haram. Sekalipun hanya kaki Ibu doang yang kelihatan ya Bu ya. Makanya Ibu jangan lupa, Ibu nanti atau besok atau lusa praktekin, amalkan ya Bu ya. Ibu ke pasar, Ibu kondangan, Ibu ke mall, pakai apa Bu? Pakai kaos kaki. Yang belum biasa ribet ya Bu ya, keputerannya pakai kaos kaki. beli cabai goceng di kaos kaki, keputeran pakai kaos kaki. Itu kaos kaki aurat, adalah tutupi aurat kaki Ibu. Jelas ya Bu ya. Nanti lagi becek Ustaz, putaran lagi becek, hujan begini, masa kayak kaos kaki? Pakai deh Bu deh, jangan melawan hukum Allah. Udah, kalau Allah bilang begitu, sami'na wa ata'na, udah. Jelas ya Bu ya. Tuh, nih ada di kitabnya Bu ya, kitabnya Busrul Karim, kata pengarang rahimahullah, hatta batinil qadami, sampai bagian kaki Ibu luar dalamnya tuh, bawah atasnya itu aurat Ibu pada waktu Ibu sholat
atau di luar sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahram ibu. Wa huwa, hal ini kata pengarang rahimahullah, mimma yaghfulu anhu fis sujudi, yang wajib ditutup pada waktu sujud. Pas sujud jangan lupa, mukena ibu jangan sampai ngangkat, kelihatan bagian kaki ibu, batal sembahyang ibu ya bu ya. Makanya ibu lebih aman tangan ibu pakai apa sih bu tuh? Manset. Kaki ibu kalau ibu khawatir kenanya pas ibu lagi sujud naik, pakai kaos kaki yang agak apa bu? Yang agak panjangan. Tujuannya apa? Kalau sampai nanti mukenanya terangkat, ibu masih pakai apa bu? Kaos kaki, sehingga sembahyang ibu dihukumkan sah. Jelas ya bu ya? Jadi semua aurat ibu pada waktu ibu sembahyang atau di luar sembahyang adalah aurat ibu seluruh bagian daripada tubuh ibu. Sekalipun di luar sembahyang di hadapan laki-laki yang bukan mahram ibu, aurat ibu seluruh bagian tubuh ibu. Ribet gak bu? Ibu ribet gak bu? Enggak, insya Allah ya bu ya. Kalau hukum Allah jangan pakai bilang ribet ya bu ya. Udah kita bilang sami'na wa ata'na. Allah maha sayang sama ibu, Allah maha sayang, Nabi sayang sama ibu. Ibu Allah sayang masa gak mau? Allah sayang gak mau, Nabi sayang gak mau. Kan kayak seharusnya lebih apa bu? Lebih senang kita, karena yang sayang kita siapa? Allah. Yang sayang kita siapa? Rasulullah SAW. Jadi demikian ya bu ya. Aurat ibu pada waktu ibu sholat atau di luar sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahram ibu, seluruh tubuh ibu sampai tadi kaki ibu pun merupakan aurat ibu. Yang boleh nampak apa? Illal wajha wal kaffaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Tuh, yang boleh kelihatan pada waktu ibu sembahyang hanya wajah dan dua telapak tangan. Di luar sembahyang pun sama. Di luar sembahyang pun sama. Ibu ke mall, ibu naik kereta, ibu naik mobil, ibu naik motor, tetap seluruh aurat ibu di hadapan laki-laki yang bukan mahram ibu, seluruh tubuh ibu yang boleh nampak, yang boleh kelihatan hanya wajah dan apa bu? Dan dua telapak tangan. Jelas ya bu ya? Zahran wa batnan, luar dalamnya, atas bawahnya, bagian perutnya, bagian punggungnya, illal ku'aini, sampai kepada kedua pergelangan tangan. Fayajibu satruhuma, maka wajiblah ditutupi keduanya tersebut. Sampai sini ya bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ibu sampai kalimat fayajibu satruhuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alaina tawbah tawsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawhati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw dhiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. Amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wal ali wal ashabi
nafsis sahbi walhamdulillahi bil bad'i wat tanahi. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.